Assalamu alaikum ustaz. Zamzam suyunu uyutuu boyunca çında öyle zamzam suyunun başka suga uyutuu oşondoy ele hadis bar bu. Je al jön aytılıp kalgan söz bü. Anan uyutulsa nukra zamzamday tasiri bolobu deyt. Hazır umraga ketip atышат, ajıga ketip atышат. Zamzamdın uyutulgandığının hükümü kanday deyt. Bardığımızda Allah tabaraka ve taala uşul berekeli Mekke şahrına ziyaret kılın Allah'ım nasip etken bolsun. Suronun başında dağı bir meseleni aytıp koyayım. Biz inşallah Kuday nasip etse 31 dekabrda umraga sapar kılıp atabız. Men özüm gelinçegim menen şu ayallarga sabak ötöt, men erkeklerge sabak ötöm. Oşol jerdegi bizdin жүргөн 15 yıl жүргөн жерибизде силер колубуздардан келишинче gel umra kızmatın kılıp geleydi atabız. İnşallah hazır dokumenttер kabul alıp baştaldı уже. Egerde bir adamdara niyet bula turgan bolsa sözsüz türde baylanışsa inşallah sizlerge kızmat kılabız. Sebebi bir yılda bir jolu Mekke'ye barıp gelүүnü adat kılganбыз. Kayra barbayбыз. Bir jolu gana barıp kızmat kılıp gel. 31'inde inşallah. 31 dekabrda. Anam bizdin oşol lider degen kompaniya men kettiz. Azыр Kırgızstandагы эң жакшы firmalardan birisi, talaptары ötө жакшы, servis de ötö жакшы, al jakta meymanxanalarыбыз da 5 yıldız. Anan uşul көп adamlarga neme болуп атат да, баягы adamlarga жарыя кылганда 4-5 yıldız meymanxanalar деп коет. Андай meymanxana эмес. Баасы арзандагы эмнеге силердики мындай арзан, тигилердики кымбат экен деп. Ошол 5 yıldız emес meymanxanadagылар өзлөрү жарыя кылып коюш керек. Биздин meymanxanабыз 3 yıldız эле, 2 yıldız эле деп. Себеби бирөөлөрдүн акысы да кирбеши керек. Açık aytыш керек. 4-5 yıldız деп коет. Эмнеге 4-5 yıldız? Açık ayt 5 yıldız, же 3 yıldız, же 4 yıldız деп. Себеби ал жака баргандан кийин адамдар эми биз атайын умрага бардык. Эми ушундай экен деп, көбүклөр биринчи жолу барып атат. Şu шарт ушундай турбайбы деп силердин рекламаңа алданып калбасын. Анан бизге дагы bir ыңгайсыз абал болуп атат. Биздики бир аз кымбатыраак болсо, неге силердики мындай тиякта 1100 эле экен. Ал 1100, ал 3 yıldızlık meymanxana. Ал 3 yıldızlık meymanxanага лифтте 5-нчи этажда жасаң, лифтте жарым саат турасың, лифт күтүп. Барганыңда простынан салып берет, кетип атканыңда алмаштырат. Ошол бойдо. Же бир немелери ошондой шарттары менен 5 yıldız деген нерсе бүтүндөй шарттары коюлган. Ошон үчүн кымбатыраак нерсени баасы да кымбатыраак болот. Ошого маселеде бир алданып калбашы керек. Ошо тактап, ушу 3 yıldız болсо 3 yıldızын айтыш керек, 5 yıldız болсо 5 yıldızын айтыш керек. Биздин ошол Меккедеги мейманканабыз Воко деп эң жакшы 5 yıldız мейманкана. Şartları түзүлгөн. Бирөө 1 мүнөттөгү лифти күтпөйт. Кээ бир адамдар бар билет. Lifti 20 minut kütösüň da. Lifti 20 minut kütösüň. 5-6-da. Anan kırgızlar lesinsam эле түшүп жөнөйт. Anan ойлонуп калышат, жакшыраак эле неме менен барган эмес экенмин деп. Ошон үчүн эгерде кимдир бирөөдө мүмкүнчүлүк боло турган болсо, биздин жарыялар, биздин баракчаларда болуп атат. Иншалла ошол жерден байланыссаңыздар болот иншалла. Баасы азыр 1400 деп атабыз иншалла. Eğer bir muhtaçlıklar bol oturgan bolsa, andan da düşürüp bergenge bereket kılabız inşallah. Zamzam susuna geldik. Eğer oşol Mekke'ye vargandan keyin sözsüz bir adam zamzam susun götürüp gelet bolacak. Zamzam susun götürüp gelgenden keyin bizde ziyaret kılıp gelgenlerge zamzam oğuz tiyizü adatımız var. Oşol zamzamda alıp gelgende uyutup göğütünün hükümü kanday. Bul boyunca bizim Hanafi kitaplarında aytıladi, şonu koşsa durus degen. Sebebi zamzamda şunday mümkünçülük var, al başka suğa aralashkandan keyin şol zamzamın hükümü ötөт. Bирок damı ötpeyt. Oşonu biliş gerek. Damı ötpeyt, balki hükümü ötөт. Al degen nerse dua kabul bolot inşallah, al uyutulgan zamzamdan orularga şifa bolot inşallah. Jana başka paydalar. Al endi damı özgörөт. Suğa koşulgandan keyin anın damı özgörөт. Misалы, azır köpçülük adamlar zamzam menen zamzam emesinin suyunu ayırmalap bilbeyt.
Мен мисалы бир уртаганда билем, кайсы замзам, кайча кошулган замзам, кошулбаган замзам. Биз билип калдык да, Пепси менен Миринданын айырмасын билесиңер, ошондой эле билебиз биз элечи. Ошентип даамында башкача болуп калды го деп бирөө билип калып айткан болсо, ооба даамында өзгөрүлөт, бирок өкүмүндө өзгөрбөйт, өкүмүндө пайдасы бар. Ошол нерсе менен шифа иретинде ичсе, иншалла дурус болот. Ооруларга шифа. Анан биздин бир тааныштардан бирөө замзам алып келиптир, анан замзам алып келип анан берсе, ошол досум келди деп, ошол Меккеден алып келген замзамдан куюп берди. Куюп берсе ичип көрөт экенде, кой досум, оригинал эле замзамдан бербейсиңби? Мен мага ушинтип кошулма замзам бересиңби? Жок, тазасы досум десе ишенбейт экен. Жок. Ай, майыл кечти деп эшикке чыгып, крандан куюп, алып келип берсе ичип алып, муну замзам десе болот дейт. Муну замзам десе болот дейт экен. Анысы карындай замзамдын даамын айырмалагандары бар. Кошулган замзамда эмне болот? Айырма болот иншалла. Анан бул боюнча хадис барбы дейт. Bir rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bir kovum gelet dağı. Ошол kovum aytat. Biz zamzamdı özübüzdün elibizge berekелүү elibizge kovumubuzga alıp keteli degenbiz. Анан ошол алып барган замзамыбыз жолдо сапар 6 айлап сапарда жүргөндө күндүн ысыгында баягы чаначка куюлган замзам буу болуп азайып кетет экен. Барганыбыз аз эле суу калып калат экен. Ошону кандай кылабыз дегенде пайгамбар ошол сууну кошуп анан берсеңер болот деген бир ушундай бир маалымат бар иншалла. Ошондон улам алымдар кошот деп жүрөт. Анан жөн айтылган эмес, балки биздин китептерибизде ушундай маалыматтар бар иншалла. 24 saat içinde uyuyup деген андай нерсе жок. Ошол кээ-бир адамдар эле айтып калышат 24 саат айранга уюткандай сүткө айранды салган 24 саат күткөнүңдө уюйт дейт го. Эми кээ-бир адамдардын өзүнүн эле пикири, андай нерсе жок. Бул жерде уюйт дегенде баягы сүткө айранды кошуп, айрандай болуп сүт уюйт деген мааниде эмес. Болгону аралашат деген сөз. Замзамдын молекулалары ичиндеги нерселер жөнөкөй сууга аралашып кетет. Ошол. Мына ошол аралашкан, ошо замзамдын өкүмү. Анан ал замзам уюбайт жана сүттөй болуп, ага 24 саат күтүштүн кереги жок, дароо берилет. Кошулушу канча кошулса? Жем ошону баягы суунун кошулган суу, баягы сууга аралаша турган да, 2 тоннага 1 стакан кушуп койсоңуз болбой калышы мүмкүн. Суу аралашыш керек. Ошол сиз ичип аткан сууда 1 стакан суунун ичинде канчалык бир өлчөмдө замзамдын болуусу керек да. Ошого ынсаф менен кошкон жакшы. 20 литрге 10 литр кошуңуз, 30-40 литрге 10 литр кошуңуз дегендей, 5 литр кошуңуз дегендей. Үйүбүз квартира 2 бөлмөлүү. Бирөөсү жылыйт, тышкы ашкана суук. Күйөө балаңыз дейт, кыздан экен да. Кино көрүп жатат, согуш кино. Анын астында мен намаз окуп жатамын. Же үнүн баспайт, тышкы үйгө оку дейт. Өзү намаз окуса сүйлөбөй отургула, сүйлөшүп калсак урушат. Өзүн айтсам ал мен дейт. Кандай кыз керек? 2 комнатты үй бар экен, 2 бөлмөлүү. Bir бөлмөсү гана жылыйт экен. Анан намаз окуган, эркек намаз окуп атканда, машалла, чымындын укканы угулбайт экен. Чымындын учканы угулат экен, ушундай тынчтыктан. Анан аялы намаз окуп атканда телевизордон ар нерсени көрүп эмне кылат экен? Алагды кылат экен, согуш ойнойт экен. Бул нерсе туура эмес. Намаз окуп атканда даже Куран окуганга, Куран окуп атсаң, намаз окуп атсаң, Куран окулунбайт. Себеби намаз окуп атканга эмне кылып калбасын, зыян бербесин, тоскоол болбосун деп. Ошон үчүн ал эми аялы намаз окуп атканда эркек да бир аз немесин, үнүн акырындатып, адам хушу менен өзүнүн бир жакшы кармап намазын окуп алганга мүмкүнчүлүк бериши керек.
Намаз деген Аллах Таала менен пенденин ортосундагы байланыш. Бирөөнүн байланышына зыян бербеңиз. Суук жака чыгып оку дейт экен. Андай эмес. Сенден күйөөңдөн аялдын эч кандай айырмасы жок. Аллахтын астында бардыгыбыз бирдейбиз. Бир гана таквалар гана мен күйөө болгондугу үчүн аялыма бардык нерсени кылам деген туура эмес. Балки эмне кылыш керек? Бардыгына эмне кылыш, адилеттүү мамиле кылыш керек. 10 жылдан бери даватка чыгаралы деп чыгара албай жүрөм дейт. Даватка чыгыш керек. Дават деген нерсе бул адамдардын жүрөгүн исламга байлай турган азыркы мезгилдеги жападан жалгыз бир жип десеңиз болот. Аллах Тааланы тааныта турган жол. Эми дават 3 күн, 40 күн, 4 ай деген шариатта жок деп кээ биркилер айтып, ушундай маселе кылды. Жок, бул 3 күн, 40 күн, 4 ай деген тартип гана. Мектепте деле саат 8:30-да кирип 45 мүнөттөн кийин чыгып атпайсыңбы ушундай? Тартип. Кур'ан хадисте келген эмес 45 мүнөт оку деген. Бул тартип гана. Тартип болмоюнча эч жерде иш алдыга жылбайт. Демек, ошондой 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга дегендер бул тартип. Бирөө аны важип деп аткан жок, бирөө сүннөт деп аткан жок. Ал эмне тартип? Тартипке баш ийүү ар бирибизге милдет. Анан эмне себептен 3 күн? Десе сен 3 күнгө чыгып аткан адамдар кечке тирилигиң менен, үй бүлөң менен, ушу соодаң менен жүрө бербей, кем Кудай жолунда 1 айда 3 күнгө чыгып кичине Кудайыңды таанып, намазың окуп, кантип дааратканага киресиң, кантип чыгасың, кантип кызмат кыласың. Үйүңдө көнүп калганбыз да, аялыбыз тамакты даярдап бер, башка кылып, а даватка чыксаң, ал жерде сага убакыт келет. Сен бүгүн кызматта болосуң, тамак кыласың, жаткан жерди жыйнайсың, адамдарды тахажжудка койготосуң, намаз койготосуң. Ушундай тартиптер менен адам кичине тарбияланып келет. Ошон үчүн 10 жылдан бери даватка чыгара албайм деп, даватка чыгып келиш керек. Даватка чыгып. Эми паланча алым чыкпайт экен го, түкүнчө чыкпайт экен го. Эми алар башка нерсе менен алек болуп атат. Сиз 3 күнгө, 4 күнгө чыгып, биз мисалы үчүн мен Иорданияда бизде 1 күн аякта тартип ошондой. 1 күнгө чыкчык биз ал жакта. Иорданияда окуп жүргөндө Меккеде андай мүмкүнчүлүк болгон жок бизге. Себеби ал жакта тыюу салынгандыктан. Иорданияда атайын марказ бар. Иордания экинчи Бангладеш дейт. Арабтардын Бангладеши. Иордания. Чоң марказ бар ал жерде. Атайын марказга, жума сайын марказга барчык биз. Марказда барып, ошол жерде 1 күнгө даватка чыгабыз. Себеби биздин окуубузга зыян бербей турган даражада болуп, атайын устаздар менен ошол жерде окуган кыргызстандык балдар 1 күнгө даватка чыгып жүрөт. Ал дегенде окуп мен илим эле окуп атам, даватка чыкпаш керек деген нерсе эмес. Чыгып, ал жакта табиятты билип кел, колуңан келсе жардам бер, сабак бер, үйрөт. Анан мүмкүнчүлүгү жок болуп аткан болсо, анда ал башка маселе иншалла. Аллахым баарыбызга исламга кызмат кылышына насип эткен болсун. Устаз, баланын чачына жол түшүп калса не кылыш керек? Рахмат дейт. Ушундай бизде бир неме бар. Баланын мол жерине жол түшүп калса, кемеге чыккан бирөө ошонун кыркып койсо, көзү кылый болбойт деген бир түшүнүк бар. Эми ошол жол түшкөндүн бир себеби болсо керек, аны биздин шариятыбызда ушундай кырксын деген нерсе жок. Анан ошол салтка карап аны кыркып кое берсе эч кандай зыяны жок. Эмне себептен кемеге түшкөндүн деп айтылат. Барбы силер жакта да ушундай? Кемеге түшкөндөр дейт. Себеби илгери кемеге түшкөн адамдардын өлүм менен жашоосу 80-ге 20 болгон экен. Кемеге чыгып бир жерден бир жерге жеткен болсо, жаңы төрөлгөндөй таза. Анан кемеге чыккан адамдар Кудайга көбүрөөк жакын болот экен. Кудай мени жеткизди. Ошон үчүн таква инсандар ошон бир ырым кылып, Кудайым ушул бир көзүнө башка нерсе зыян келбесин деп ошону бир эмнеде кылып койсо, зыяны жок. Бирок ушу менин кыркканыма ушундай болот, анан башка болот, Кудайдан эмес, менден десе, анда
шариятыбызда тыйылган ширк эрежесине түшүп калуусу мүмкүн. Кудайым өзү сактаган болсун. Устаз, самолетто учуп баратып окуган намазды кийин кайра каза кылып, кайталап окуп бериш керекпи дейт. Биз самолетто окуган намаздын өкүмүн айтканбыз. Самолетто окуган намаз кемеде окуган намаз менен бирдей. Бирдей өкүмдөрү. Кемеде эгер туруп намаз окууга мүмкүнчүлүк болсо дагы отуруп намаз окуса кемеде дурус болот. Себеби кеменин абалынын көпчүлүгү давараны расет, баш айланат дейт. Кеме мындай кыймылдайт. Чайпайт. Ошондо жыгылып кетпеш үчүн туруп окууга мүмкүнчүлүк болсо дагы отуруп окуса болот дейт. Самолетто деле ошондой, толкун кемеде болгондой эле самолетто дагы немелер бар. Анан ортого туруп окуган дагы дурус эмес. Себеби ортого турганда бирөөлөргө зыян бересиң. Ошон үчүн кемедегидей кылып намазда отуруп эле намаз окуса дурус болот. Эми бизде намазды самолетто мен атайын өткөндө айткам, 600 бетке жакын бекен ушундай атайын Ахкаму таира индал Ханафия деген бир китеп жазган элем, азыр жарык чыга элек. Ханафи мазхабтагы намаздардын самолеттогу өкүмдөр бир эле намаз эмес, дарат кантип болот, намаз, зекет кантип берет, ихрам кантип кетет, бардыгын жазганбыз. Ошол маселеден бирөө ал жака барганда дарат алуу проблема болот. Дарат алуу самолетто проблема болот. Ал жанагы даратканага, мисалы үчүн умрага кетип атканда 200 киши самолетко чыккан болсо, ал 200 киши дарат алам десе самолетто суу калбайт биринчиден. Экинчиден ал жерге даратта кала албайсың. Бутуңду да көтөрүп жууй албайсың. Себеби самолеттогу хауз жанагы крандагы суу вужудуху ка адамихи. Жоктой эле өкүм берилет. Жанагы чөлгө барсаңыз, кудукту көрүп да суу көрүп турасыз, челек менен суу алайын десеңиз, челек жок. Ошону эмне кылат? Суу жок дейт да таяммум кылынат. Бул самолетто дагы ошол туалеттеги суу жок өкүмүндө. Ал жерде таяммум кылыш керек. Эми таяммум кылайын десе, таяммум кыла турган нерсе жок. Бардыгы жер жыныстарынын эмес, пластик, нерсе чаң жок. Ошого бир сунуш айтканбыз, эмне кылгам? Бир ажы башчы бир жалпак ташты сумкасына салып алса болот, бардыгы эмес. Дароо ошол ташка таяммум кылып, кийинкилерге узатса, бардыгы таяммум кылып, ошо менен окуса болот. Андан кийин немеде Казакстанда биздин Абидин деген бир акебиз бар, машалла, Алла разы болсун. Байланышып турабыз. Ошол киши биздин сабактарды угуп турат экен Казакстанда. Ошол киши айтат, мага атам, акем дейт, бир жакшы нерсени үйрөттү дейт. Жанагы кол арчы барбы? Ошол кол арчыга таза жерден топуракты не болуп кеткен, чаңдаштырып, акырын салып, пакетке салып чөндөн салып аткен. Ар ким жанагы таш оор болушу мүмкүн. 200 адамдын баардыгы таш алып болсо самолет. Анан эмне кылат? Багы кол арчыга бир аз чаңгылат экен дагы, бир кичине пакетке салып чөндөн салып коет экен. Эми самолетто бир намаз окуйсуз, эки намаз окуйсуз да, бир намаз окуйсуз көбүнчөсү. Жанагы топурак болгон нерсеге ушундай дарат алып кылсаңыз болот деп мен атам үйрөттү деп, ушу Абидин деген киши ушундай неме кылды, машалла. Ал дагы жакшы пикир. Ажы башчы бир жалпак таш алып алса дагы эмне болот? Дурус болот. Эми ошол жерде окулунган намаз кайра кайтарылып окулунабы? Жок, кайтарып окулбайт, болду. Кемедеги намаздар окулунбагандай эле. Менин устазым бар эле. Меккеде муфти Азизур Рахман деген. Өзү түгү Индиядан болот, Дүйбанди шейхтерден. Ал кишиден мен Хидая окудум, усул окудум. Анан Сахих Бухаридин Имам Сахаранфури берген хашиясын ошо кишиден окудум. Ал чуагажында устаз эле, мен сабак алып аткан мезгилимде карып калган киши болчу. Бардык ижазасын берген. Ошол кишиден сурагам, устаз, биз самолетту кемеге, ошол китепти жазып аткан мезгилде, кемеге салыштырсак болобу десем, ооба салыштырсак болот, себеби экөөндөгү маселе бирдей эле деп айткан. Чуагажынын бир айткан жакшы сөзү бар эле. Муфти Азиз Рахман жөнүндө. Ал Меккедеги муфти болгон, Ханафи мазхабтын муфтиси болгон. Кийин бул дүйнөдөн өткөндөн кийин өзүнүн мүлктөрүн бардыгын, китептерин өзүнүн окуучуларына мурас кылып бөлүп берди. Мага бир китеби тийген. Имам Разидин
Мифтахул Гайб ошол имам Разийдин тафсиринин бир том деген. Себеби барды бөлүп кеткен, табаррук үчүн. Чуак ажын бир айткан сөзү бар эле. Мен шундай, мен Шейх Муфти Азиз Рахман. Менин устазым дагы мында окуган, мен дагы окугам, менин шакиртим дагы окуган деп айткан. Кандай ал? Шейх Муфти Азиз Рахманда Чуак ажын устазы Шейх Тарык окуган. Анан өзү окуган. Чуактын шакиртим мен да окугам. Шинтип айтат эле. Муфти Азиз Рахманда мен устазым окуган, мен өзүм да окугам, мен шакиртим да окуган деп шинтип айтат эле. Иншалла ал жерде намаздар кайтарып окулмайт. Мына ошол кемедеги өкүмдөр өтөт ошо иншалла. Анан дагы неме кылып коелу, ушул биздин атайын суроого жоопко деп номер койгонбуз да WhatsApp'тан. 0990 50 99 40. Анан ушул жака суроо бергендер дагы деле не кылып атат? Суроо берет дагы бир аздан кийин жооп бербейсиңби деп кайра кат жазышат. Эмне жооп бербейсиң? Анан мен айтам, таксырым, мен күнүгө 2000ге жакын суроо келип атат. Мен аны бар 1 мүнөттөн жооп берсем 2000 мүнөт өтүп керек мага. Ошого кичине бир күн ары жылып калып атат. Ошого бир аз сабыр кылып турасыз. Мүмкүн мен ал маселенин жообун таба албай атам, сиз оор маселе берип коюңуз. Мүмкүн китептен карап атам, башка кылып атам. Ошого суроо бергенден кийин биз жана компьютер эмеспиз да, суроо берсе тыркы жообун бергенде, анча-мынча маселени карашыбыз мүмкүн. Убактыбыз болбой атат. Мен мына досторум күбө. Ошол суроолор элдерге бир неме болбосун деп машинеде кетип атып дагы ошол суроолорго жооп бергенге аракет кылып атабыз. Анан ушул бизге голосовой үн менен дагы суроо берилип атат. Аны укканга бизде мүмкүнчүлүк болбой калды. Жазуу иретинде берсеңиз, мен тезирээк окуйм дагы, сиздин 1 мүнөттүк сурооңузду мен 2 секунд, 3 секундта окуйм. Ошого суроо бергенде эмне кылгыла? Жазуу түрүндө бергиле. Бизде азан болуп калыптыр. Азан айтылгандан кийин дагы суроо жоопторго жооп беребиз иншалла. Ассаламу алейкум ажы. Бир классташым бар, намаз окуйт. Мурда учурда WhatsApp'тан бир алдамчыга көп суммада акча алдатып жатат. Кой десем болбоду. Калп болсо кыяматта алам деп. Суроо. Атайын билип туруп карызды доолобай кыяматка калтыруу кандай? Алдаган киши мусулман эмес дейт. Негизи ушундай WhatsApp'тардан башка жактардан адамдарды алдап, ушундай акча өндүрүп мошенниктер көбөйдү. Абайлашыбыз керек, ушундан. Эми бул дүйнөдө өндүрүп алууга мүмкүнчүлүк боло турган болсо кыяматка калтырбаш керек. Ал мусулман болсун, капыр болсун, мусулман эмес болсун. Сөзсүз түрдө бул дүйнөдө алып калыш керек. Мүмкүн кыяматка барганда сен бул дүйнөдө мен бере турган болсом, сен албай койдуң, эми бербейм деши да мүмкүн. Ал жак маселе оор болот, ал жак. Кудайым ал жакка дагы маселеге калтырбаш керек. Ошон үчүн бул дүйнөдө өндүрүп алуу мүмкүн боло турган болсо, ал мусулманбы, мусулман эмес, сөзсүз өндүрүп алыш керек. Жана айтпай, мүмкүн айтсаңыз берет. Анан ошону кыяматка калтыруу жакшы эмес. Ассаламу алейкум. Үйдөн же жумуштан намаз окуганда азан чакырылабы же коомат менен окулабы? Үйдө болосузбу, жумушта болосузбу, чүйдө болосузбу, сапарда болосузбу? Намаз окуганда азан жана коомат айтуу сүннөт амалдардан. Сүннөт муаккада, бекемделген сүннөттөрдөн. Эгерде бир абал болуп калып, мүмкүнчүлүк жок боло турган болсо, анда коомат айтып окуй берсеңиз, азандын соогунан курук каласыз. Анан мүмкүнчүлүк боло турган болсо, азан коомат айтып окуган жакшы. Шашылыш болуп калган болсоңуз, же бир ушундай бир абал болсо, же ошол жерде сиздин азан айтсаңыз, бир адамдарга зыян боло турган болсо, сиз ишиңизге зыян боло турган болсо, анда азан айтпай эле коомат айтып окуй берсеңиз болот. Ал эми коомат айтканга эч ким деле тыйбайт. Эми азанга кыйкырып айтып атсаң, банкте иштеп атсаң же бир жерде иштеп аткан болсоң, аларга бир зыян боло турган болсо, ошо коомат айтып окуй берген жакшы. Бирок баягы айтып өттүк, сүннөт амалдардан. Эгер ушуну мүмкүнчүлүгүбүз барып кыла турган болсок, азан коомат айтып намаз окуган жакшы. Жада калса сапарда дагы азан коомат айтылат.
Андан да калса каза намаздар окулунганда дагы азан комат айтылат. Эгер көп каза окулуна турган болсо биринчисин азан болуп, калганына комат айтып намаз окуй берсе дагы иншалла дурус болот. Ассаламу алейкум, кандайсыз дамылар? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Шүгүр Алла. Эки чоочун кой кошулуп калды биздин коробузга дейт. Айылыбызда. Жарыя кылыптыр, шариатта өкүмү кандай алып кетсе болот эле дейт. Эгерде бир мал, бул нерсени луката деп айтылат. Шариатыбызда жоголгон мал. Жоголгон малды асыл негизинде тийбеш керек. Негизинде могул жерде бир кошелек жатабы? Албаш керек. Ээси келип алып кетиш керек. Бирок замандын бузулганынан азыр сен албасаң бирөө алып кетип эмне кылат? Аны пайдаланып жок кылат. Ошон үчүн аманатка алам десеңиз, дароо акчасын ошол жерден кой болобу, башка болобу алып коесуз дагы жарыя бересиз элдерге. Ушундай деп. Анан ошол нерсе 10 дирхамдан көп боло турган болсо, 1 жыл күткөнгө милдеттүү. 1 жыл сактайсыз ошону. Эми ошол мезгилде койго берилген мал чөп сиз тараптан садака болот. Аны талап кыла албайсыз. Болбосо койду албашыңыз керек болчу. Койду алдыңызбы, анда ошо койдун бакканыңызды эмне кыласыз. Анан 1 жылга чейин да келбесе ээси, өзүңүз муктаж болсоңуз сатып иштетсеңиз дагы болот. Же болбосо аны сатып, же бир медресе, же карылар үйүнө, же жаш балдар, жетимдер үйүнө берип салсаңыз, ошонун малдын ээсинин ниети менен садака кылса болот. Ушул ээси ким болсо, ошого тийсин деп. Эми кокустан сиз садака кылгандан кийин ээси келип калды. Сен кабар берген экенсиң, мен кеч угуп калыпмын, менин коюмду бер деп келсе, төлөп бериш милдеттүү болот. Төлөп кайра ошол коюна бересиз дагы, жанагы айтылынган сооп барго, ал сиздин шотуңузга өтөт иншалла. Ошо менен иншалла баары өз ордунда болот. Ушул жерден токтотойлу. Саллаллаху таала хайра халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амин. Алган шу бүгүнкү окуган илимдерди Аллахым пайдалуу илимдерден кылгын. Жана берген жоопторубузду Аллахым туура кылгын. Эгер адашкан болсоң өзүң билдирип, туура жолго кайтышыбызды насип эткин. Кол көтөргөн бардык мусулман бир туугандардын жакшы ниеттерин Аллахым кабыл кылсын. Ва саллаллаху таала хайра халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ар экинчи күнү ушул жерде сабагыбыз болот иншалла.